Hello everyone, welcome to Read Learning channel. Today's topic on opening lines to remember part 2. So the first line in the part 2 section of the video, seasons of mists and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless with the fruit the vines that round the thatch eaves run. Ode to Autumn by John Keats. So in the first video also I have mentioned that all the romantic writers are most important. So just go and read thoroughly all the writers and their information, and also important lines from different works, especially odes by John Keats. So next line is from P.B. Shelley's Ode to the West Wind. West wind, thou breath of autumn's being. So shall I compare thee to a summer's day? It's the opening line from William Shakespeare's sonnet number 18. So the next line is, let us go then you and I, the love song of J. Alfred Prufrock by T.S. Eliot. I wandered lonely as a cloud. This is the opening line by William Wordsworth. I wandered lonely as a cloud. Because I could not stop for death. This is one of the most important poetry by Emily Dickinson. She is most important writer from American literature. So you have to study all the important American writers and African American writers. And African literature also you have to focus all the important poets and important writers. And next one, of man's first disobedience and the fruit of a forbidden tree whose mortal taste. So this is the opening line from Paradise Lost by John Milton. So this is a Paradise Lost book first opening line by John Milton. So John Milton from Puritan age and Alexander Pope from Augustan age and John Dryden from Restoration age. These three writers are most important. So just remember each and every works and the chronological order of the important writers. And when I consider how my light is spent, so this is also the line from John Milton's On His Blindness. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಒಬ್ಬ ಅಂಧಕವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ತನ್ನ 44ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. ಸೊ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೌ ಮೈ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೊಬಿ ಡಿಕ್ ಬೈ ಹರ್ಮನ್ ಮ್ಯಾಲ್ವಿಲೆ. ಕಾಲ್ ಮಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರೈಟರ್ಸ್ ಎಫ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಫಿಟ್ಜ್‌ಜೆರಾಲ್ಡಿನ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ಯಾಟ್ಸ್ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೀ ಬೈ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹೆಮಿಂಗ್ವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ್ದು ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೊಬಿ ಡಿಕ್ ಬೈ ಹರ್ಮನ್ ಮ್ಯಾಲ್ವಿಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಲೈಕ್, every unhappy family is unhappy in its own way. This is the opening line from Leo Tolstoy's Anna Karenina. ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಒಬ್ಬ ರಷ್ಯನ್ ರೈಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರಷ್ಯನ್ ರೈಟರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಟನ್ ಚೆಖವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು 5 ಇಲ್ಲ 10 ಜನರನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಆಯಿತಾ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಂದ ರೀತಿಯಿಂದ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair,
ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕನ್ಸಸ್ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸಿಟೀಸ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕನ್ಸ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಿನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಂತಹ ರೈಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕ್ರಾಜ್ ಆನಂದ್ ಸಹ ತಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಸನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕನ್ಸಿನ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ವಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೇವಿಡ್ ಕಾಪರ್ಫೀಲ್ಡ್, ಒಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸಿನ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಬೈರಾನಿಕ್ ಹೀರೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಕನ್ಸಿಯನ್ ಹೀರೋಸ್ ಅಂತಲೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೇನ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೇನ್, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಕಲ್ಬರಿ ಫಿನ್. You don't know about me without you have read a book by the name of The Adventures of Tom Sawyer, but that ain't no matter. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೇನಿನ ವರ್ಕ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಕಲ್ಬರಿ ಫಿನ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲೂ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಿಸ್ಟೋಪಿಯನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್ಸ್ 1984 ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಸಹ ಬೀಳ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ. ಅದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಲೈನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಡೇ ಇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ 13. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬೈ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ನಬೊಕೋವ್ಸ್ ಲೊಲಿತಾ. ಸೊ ಇವರು ಸಹ ಒಬ್ಬ ರಷ್ಯನ್ ರೈಟರ್. ಲೊಲಿತಾ ಒಂದೇ ವರ್ಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ನೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಲೊಲಿತಾ, ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಫೈರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲಾಯಿನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಲೊಲಿತಾ ಬೈ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ನಬೊಕೋವ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಈಸ್, ದೇ ಶೂಟ್ ದ ವೈಟ್ ಗರ್ಲ್ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬೈ ಟೋನಿ ಮಾರಿಸನ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಿಲವೆಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಕನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಓಪನಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಟೋನಿ ಮಾರಿಸನ್ನಿಂದು. ಸೊ ಟೋನಿ ಮಾರಿಸನ್ನಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ರೈಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಹ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಮಿಸ್ ಬ್ರೂಕ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ which seems to be thrown into relief by poor dress. So this is the line from Middlemarch by George Eliot. So I hope you know about George Eliot alva, one of the most important writer from Victorian literature. ಹಾಗೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾರ್ಜ್ ಇಲಿಯಟಿನ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಸು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಜಾರ್ಜ್ ಇಲಿಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಫೀಮೇಲ್ ರೈಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಮೇರಿ ಆ್ಯನ್ ಇವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ನೇಮು. ಬಟ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿಯೂ ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾವ ನೇಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಜಾರ್ಜ್ ಇಲಿಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಜಾರ್ಜ್ ಇಲಿಯಟಿನ ಮಿಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಹಾಲ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆನಿಯಲ್ ಡಿರೋಂಡಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ which is the last line. He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream, and he had gone 84 days now without taking a fish. So this is the most important work from one of my favorite writer from American literature, Ernest Hemingway's The Old Man and the Sea. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಮಿಂಗ್ವೇ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಅ ಹೀರೋ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹೆಮಿಂಗ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು.
ಆ ಒಂದು ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೈ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹೆಮಿಂಗ್ವೇ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವರ್ಕಿಗೆ ಅವ್ರು ಪುಲಿಟ್ಸರ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಿಂದ ಆರ್ಥರ್ ಮಿಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ, ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಫ್ರಮ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ರೋ ಅಮೇರಿಕನ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. Hello everyone, welcome to Read Learning channel. Today's topic on opening lines to